सीताराम जय श्री कृष्ण जय वसराज अटाणे हवाना 8 थया अने छोकरा तैयार थई गया अने आपणे कामकाज कर लीधुं अने बहारनुं काम थई गयुं हजे तो घरमां अंदर तो बधुं बाकी है अने टाइया निहार है आज पेलो दी निहार चालू थई गई 20 तारीखे थी तैयार थई गया अने उभ्या तैयार थईने एकादी पी बाकी हती दवाई जाए तो जाए पछी भेरूं दूध ने भणीवानुं बधुं भेगुं मम्मी जे पड़े मम्मी 7 वागे उठीए ती 8 वागे બધું કામ થઈ જાય અમારું તી પછી हम ભણવા જઈએ આજ બપોર સુધીની સ્કૂલ છે 1 વાગ્યા લગરની छोकरा गा भणवा अने हालो है ने माणस खेतर में मांडवी वीणे है ने ती नाज रखजे अने घूमरो मारता आवीए अने जवारे जो असर झीणी झीणी उगती आवे ठावकी उगे गया मोटी जवार थाय ने मकली ई वावी कारण के लीलाड़ामां मोटो हाथ होय ने आपणे नाखवी तो कासी जोई कई सार तो करवी न होय ती પાંદડા घरे नामां ने लोथड़ थाय रूपारूं एकदम नी जाडी सार थाय ती लीलाड़ामां ठावकी हाले ती जा ठावकी असर झीणी झीणी उगती आवे है तो उगे गई घणो खरता 2 पाणी वारे दीधा ते असल नो उजेरे असल थई गयो झीणी झीणी उगी हो जता अने कोक उगती आवे आ है ने मोड़ी उगे आपणी ओली जवार है ने झीणी ई 2 पाणी में असलनी उगे जाय पावड़ा आकवान चालू कर दीधा ती पावड़ा में मांडवी तो ठावकी रोगी निकळे हाँ ढोहड़ा थया होय ने ती दुनियानी हेठथी निकळे मांडवी ती हजे जो काले ऊपर ऊपर थी वीणवामां 1-1.5 उथल जेवुं बाकी रही गयुं तो ती हजे जो वीणे माणहुं अने पछी वीणाई जाए एटले पावड़ा वीणीए वीणामांथी पण ऊपर ऊपरथी जे जो थोड़ीक बाकी है ती एकादुं बासकું भराई जाए अने काले तो लगभग कई नहीं तो 8-9 बासका थे गया वीणाना रगा ऊपर ऊपरथी अने आज 1.5 जेवुं बासकું थाय ऊपर ऊपरथी ती 10 बासका ऊपर ऊपरथी थाय ने पछी पावड़ामां કેટલીક નીકળે પાવડામાં વાર ન લાગે વીણતા કારણ કે સીધું ઉપર દેખાઈ જ વીણવાનું હોય ને ઉમાં તો હે ને આપણે ગલા હાર્યા હોય તી પાંદડું ખર્યું હોય ને ઠાવકું રોગું તી પાંદડાની સારવે સારવે ને વીણતા વાર લાગે માંડવી જ્યાં તો હાવ થોર પડ્યા માંડવી ને ઢગલ્યો માંડવી ખરી પડી જ્યાં આમાં તો તૂટી જ નહીં થાય કે દોથા ભર લીયા તો હાવ એવી નીવી હાર્યું પડી હાવ ઠાઈમ માંડવી હે માણસો જ્યાં વીણે अने जो ऊपर ऊपर थी थोड़ी 1.5 उथल जेवुं है अने एकादुं वाहे रही गयुं पावड़ा जो भेरा हकाता जाए भेरा पावड़ा आके ने वीणे डीए हांजी है ने 100 वाग्या पछी पावड़ा आके लीधा ती भेरूं वीणाई खरी पाछुं अटाणे ता रूपारो कूणो कूणो तड़क्यो है ने जीरी जीरी टाइट पड़े ती मजा आवे कारण के टाइट ने अने अटाणा तड़को तो खावाने बहु मजा आवे बपोरनो तड़को न खमे हगी कारण के फूल तप होय ने एटले हरी गई जाय हाव अने आ मांडवी वीणवानुं काम आई हलबुं लागे पण आई बहु अघरुं कारण के वाका वाका हांज सुधी वीणवानुं ज कई बेहाने तो काम करवानुं न वाय वाय फूल भरी हजे तो हाव नीर पाणी एव पाणी वार्युं ने ती 1-1.5 महीने उतरवा होय तो उतरीए कारण के पड़खे काढियो भर्यो होय ने एटले पाणी तो घड़ी जो वाय वाय भरी हटाणे तो सलो सल रूपारी हाँ भाई ऊपर थी पानी भरेली है तो भराई जाए एटलू नीर ने रूपारू सोखू पानी आखी फूल सलो सल वाय भरी आम है कूतरियों लेवा माणसों है ने एमपी वाला ये गलोड़ियों ही है घाक गाम में के जो आम राखे दी आखो भेरूं लेता आवे आज तने लेव्या आ रमाड़े टाइया जा पिंजरू है एमां पूरे दिए हेड़ी रूपारी थती जाए यारो आवतो जाए नहीं असल रूपारा हाठा थे गया एकदम पण हजे हमणा ने कापी पछी थोड़ा गिरे काप्यो तो असल मीठी रही न कहे ने आ लागे रोगी पाणी जड़े ने पण मोरही थी जाए पछी निराई थोड़ा दी पछी कापी जा रही रूपारा हाठा तो थे गया पाकल बधी न थे कोको खाठा थिया ने ना तो पड़ी गई था असल थी गई है
જ્યાં રીંગણીના રોપ વાવ્યો મરસીનો તી થોડું થોડું વાહે ને પાણી નાખી દા તો અસલ લીલા રીયાના કવરે પાછા સુકાઈ જાય હે ને નળીએથી પાણી નથી વારતી કારણ કે પછી હે ને એનું ખેતરમાં જાય ને તી વાવેતરને કરવા આવે ને બધું બગડે ને પાણી તો સેલીને જવાનું જ છે પાછો ક્યારો ને તી નેત વરાય તી ડોલી નાખવું પડી હે ને એ ઢગલો થયો વા પાણીનું ભર્યું ને આખો ખાડો તી પછી આગળ નખાય તી વાહી ને અટાણે ઢોળે અને થોડુંક આગળ જવા દઈએ તે હાલવાનો રસ્તો થઈ જાય અને ખાતર હરખું પથરાઈ જાય હું હાલો અટાણ સવારમાં હે ને આ ખાતરનું કામ લઈ નાખીએ તે ખાતર આખું હે ને આગળ જવા દઈએ તે પછી માથે હાલે અને આગળ નાખવા થાય ખાતર કામ માંડવી વીણવાનું કામ હાલે પાવડામાં રૂપારા પાવડા અકાઈ ગયા હાજા ખેતરમાં પાવડા હાકે લીધા ને ઉપરથી વીણી લીધી અને 10:30 થયા 10 વાગે ચા પાણી પીએ અને પાછા વહી ગયા માંડવી વીણવા માણસ તો હારી પઠે 15-16 જણા હોય 2-3 જેમાં વીણ્યા હે એ હજી ઉપરથી એકાદ ઉથલ બાકી હતી ને તે વીણતા હતા અને આ બધા પાવડામાં હાંકવા માંડ્યા પાવડામાં ઠાવકી માંડવી નીકળી જ્યાં ઢોહણા હોય ને ઝાડવાના ના તો ઠાવકા નીકળે દોડવા તે વીણેલી ને તો પછી દાંતી રાપ મારે અને કંઈક વાવેતરની તૈયારીઓ એવું કરીએ કારણ કે તો ટાઈટું મળવા માંડ્યું અને વાવેલી હું ને પાર્યુંનો હરખ્યું કરેલી હું ને ત્યાં એકાદ દી વિયો જાય પછી પાણી ચાલુ થાય ત્યાં ટાઈટું ઠાવકી પડવા માંડી ઉગતું ઉગે ને ત્યાં બધું તૈયાર કરી લઈએ અને પછી વાવે દઈએ આજે તો ખેતરું જો ગઈ હા લીલા હે હાવ ભેજ છે ફૂલ બગલાઈ ભેરા માણસ હું વીણે ને તે બગલાઈ ભેરા વીણે માંડવી એમાં જીવડા નીકળે ને ઈરું તે ખાઈ જાસૂદ વાવ્યું હતું ને ઝીણકું સુમાહામાં ઘરને પસવાડે જ લાગે ગયું ડાયરેક્ટ થયું જાય રહ્યું આ 2-3 ને લાગે ગયું ને મસ્તીનું ફૂલ થયું હાલો અટાણે ને બપોરના 1 જેવું થયું અને કામકાજ કરીને પરવારી તે હું હાલો ને ઘી આપણે માખણ થયું ને હારી પડતી ઘી આજ બનાવી નાખીએ તે પછી અડદિયાને પાસા કરવા થાય એ તો ઘણો ઘી અમે તો આખો રાખીએ 2-3 કિલો તો ઘી રાખીએ જ ઘરમાં આખો તે માખણ થયું ને હામખું તે ગરમ કરે અને ઘી બનાવી નાખીએ જ્યાં લાઇટની ચૂલે ધીરે તાપી હે ને ગરમ કરે અને પછી ફ્રીજમાં મૂકી દે અને ઠંડુ પડી જાય એટલે શાહ કાઢી નાખવાની અને પછી પાછું થોડુંક ગરમ કરી નાખીએ એટલે મસ્તીનું લીલું કાંસ જેવું થઈ જાય બહુ ઉકાળીએ ને તો પછી બરેગલ જેવું થઈ જાય હા કહ નીકળી જાય આ ઠંડુ ફ્રીજમાં કરવા મૂકી દઈએ ને ગરમ કરે અને પછી શાહ કાઢીએ ને ને પાછું ગરમ કરીએ ને તો મસ્તીનું થઈ જાય એકદમ લીલું ફોર્યું દઈએ હાવ હા આપણું ગામડાનું દેખી ઘી જય વસરાજ અટાણે ને બપોરના 2 જેવું થયું અને અમે તો પહેલાં પૂગેલા અને આજ છે ને ખાસ ભીહુંનો જ વિડીયો ઉતારવાનો હોય કે ભીહું કેટલી હોય કેટલું પ્રોફિટ એમાંથી એ ઘણા ને કોમેન્ટ આવે કે તમારે તબેલામાં કેટલી પ્રોફિટ છે ને કેટલી ભીહું છે તો એ બધા જવાબ હોય ને પ્રશ્નના આજે આપણે દીધું વિડીયોમાં
તો આજે અર્જુન વિડીયામાં તો આવવાનો છે. હમણાં એ કોઈ દી આવતો ને વિડીયામાં, પણ આજ છે ને એ વિડીયામાં આવ્યું પહેલી વાર. એટલા દિવસે વિડીયો ચાલુ કર્યો ને એમાં બોલવામાં કોઈ દી નથી આવ્યું હોય. હું કાંક આજ તારે બેરું બોલવાનું છે. ભીમોની વિડીયો લીધું ને એમાં કઈ અડધી એની ઘણી ખબર હોય ને અડધી મને ખબર હોય. એટલે પૂરી જાણકારી આપણે દેવી હોય એટલે હાસી અને પૂરી જાણકારી દેવી હોય ને તો એની જરૂર પડે. એટલે દૂધ ડેરી દેવાનું જવાનું એની હોય એટલે બધી એ ખબર એની હોય કે કેટલું દૂધ થાય ને કાં. અને ભીમોની બીજી આપણે નાખતા નીકળતા હોય તો એ બધી અમને ખબર હોય. એટલે આજે પૂરો વિડીયો લીધું વિડીયોમાં આગળ બનાવી ઘરમાંથી 100 ઘઉં દવા દઈએ. દીનું 85 લીટરથી 90 લીટરની વયસમાં દૂધ જાય અને ફેટ ઉપર ભાવ આવે. અને ડૂસો છે ઘરનો એટલે ડૂસો લેવો ન પડે, ખરકી પાસે લેવા પડે. અને હાથ જેવું પારક થઈ જાય એની વાયાણી એને એક વરાને માથે થયું હવા વરા જેવું ડૂસા હંબો ખાતર થઈ જાય. એનું દૂધ વધારે થાય. બાકી પારેટામાં ને તો થોડું થોડું કરે કેમ કે ગરડ દી માથેની વ્યાણા લે ને એનું દૂધ તો ઘૂંટડો થાય. અને આપણી ભીમોમાં પ્રોફિટ એક કોમેન્ટ આવે કેટલી થાય તો કોમેન્ટ હે ને આવે તેનો જવાબ આપીએ કે હે ને આપણી જે ફેટ હોય ને એના ઉપર આધાર આપે. ફેટ વધારે આવે તો વધારે આવે પગાર અને થોડા ફેટ આવે તો મેપી પગાર આવે. તો એના ઉપરથી હે ને 60% જેટલું પ્રોફિટ છે આપણી તબેલામાં. અને ડુસાન વેસાતા લેવા પડે ને તો કંઈ જાજુ ખરું વધે નહીં. અને પેલું તો આપણે તબેલામાં જાણકારી હોવી જોઈએ કે તબેલામાં આપણી ભીમોની બધી જાડી મોટી જાણકારી હોવી જોઈએ. તો દોતા આવડવું જોઈએ કે માણા હોય તબેલો હોય તો કારક માણા ગાં હોય તો બે દી આપણે દવા પડે. તો એ બધી આપણી પૂરી જાણકારી હોવી જોઈએ. અને કઈ ભી માંદી છે કાંઈ ઘટે શરીરમાં એ આપણે થોડું ઘણું જાણકાર હોય ને તો તબેલો કરવામાં પહેલું ઘટે સુગર ને કેલ્શિયમ. એટલે એ સમયમાં એની ખાતરવાળું પાણી રેગ્યુલર દેવાનું. દર 3 મહિના થાય એટલે ડીવોર્મિંગ કરવાનું. ડીવોર્મિંગ એટલી કે કરમિયા શરીરમાંથી ન રહેવા જોઈએ ઢોરના, તો પશુ દૂધ કરે. એટલે દર 3 મહિના કે 4 મહિના કે 6 મહિના એની ઉંમર પ્રમાણે વજન પ્રમાણે કરમિયાની ડોઝ દેવાની ગોળી. કરમિયાની રેગ્યુલર દવા દેવાથી શરીર પશુમાં ફેર પડે ઘણો બધો. એટલે મિનરલ મિક્સર આવે ને જે મિનરલ મિક્સર એ મિનરલ મિક્સર એ ફાયદો કરે. મિનરલ મિક્સર થોડું દીધા રાખીએ ને રોજ તો ઢોર ફરે વહેલું અને એનું શરીર સારું રહે, એનો વિકાસ સારો રહે અંદરનો બધોય. અને ટાણાહાર વ્યાજમાં એની એવી તકલીફ ના થાય અને દૂધમાંય ફાયદો રહે. અને દૂધ વધારવા એક મેન છે ને કેલ્શિયમ દેવાનું. કેલ્શિયમ આપણે થોડું થોડું કાંઈ 250 ગ્રામ જેટલું દઈએ ને ભીમોની પાણી 1.5 લાખથી 2 લાખની રેન્જની છે. એમાં 3 કે 4 ભીમો લાખની અંદર વાળી છે. બીજી બધી 1.5 લાખ 1.5 લાખ 2.5 લાખ 1.5 લાખ 2 લાખ સુધી ભીમો છે. અને બધીથી રૂપારું રૂપ અને કાંઠા ને શરીરમાં બધીમાં ને આ ભી હારામાં હારી છે. એ ત્યાં એક આજે આ બાજુમાં ઊભી ને વસ્તી પેલી બીજી 3જા નંબરની એ ભીહાઈ બહુ સારી છે. પછી ઓલી કરે એ તો ઘણી ભીહું બધી સારી જ છે પણ કાઠારીયું આજે પેલું વેતરું હોય પણ લાગે કોઈ નહીં કે 4-5 વેતર નહીં હોય. વાડીમાં હે ને પાવડા આખે લીધા ને પાવડામાં જો માણસ માંડવી વીણે ઠાવકી તૂટી હતી વાર લાગે જરાક. તી પાવડા માણસ માંડવી વીણે અને આકોરા 2 ટ્રેક્ટરો ચાલુ કરી દીધા. એક હે ને MP વાળો ઈણું હે એની ટ્રેક્ટર લીધું આમ મોહેમૂરમાંથી રૂપિયા ભેરા કરે અને જો એક ટ્રેક્ટર લીધું એની. અને એક અમારું હે મિની તો ન ખેડ ન હરખીમાં થાય વજનવાળું હોય ને આ ત્યાં અસલ હરખી ખેડ થાય. તી મિની તો મૂકી દીધું ને આ 2 ટ્રેક્ટર ચાલુ કરી દીધા. તી આગળ પાવડા આકે લીધા પછી દાંતી આકે ને હે ને વાહે રાપ આકે. તી રાપમાં પછી પાછા હે ને ઘૂમરો ફરેલી હે. તી ઠાવકી માંડવી દાહે તૂટી તી હે ને રાપમાં પાછી વીણેલી હે. તી અટાણે પાવડામાં વીણે ને પછી દાંતી આકે ને જો વાહે વાહે રાપઈ ચાલુ કરી દીધી. 2 ટ્રેક્ટરો ચાલુ કરી દીધા. તી ખેડાઈ ઝડપ થાય ને એ પૈતી MP વાળા હે ને જે એની ટ્રેક્ટરો ના આવડે તી પૈતી જ હાકે. આપણે કંઈ ટેન્શન જ નહીં. અહીંથી ટ્રેક્ટરો હાકે ખેડ્યું અહીંથી કરેલીએ અને બધું હાજુ 7 વર્ષ થયા હે તી કામ કંઈ સીંધવું જ ન પડે. ધાણા વાવવાથી ઉતામાં રહે ને જો 2 ટ્રેક્ટરો ભેરા ચાલુ કરે ને 2 છોકરા હે ને MP વાળા એ 2 ખેડ ચાલુ કરી દીધી. હોશિયાર બહુ હોય ને પાછા હે ને જૂના થઈ ગાતી પછી એ કામ સીંધવાનું ન હોય આફોડા અહીંથી કરવા માંડે. અને અર્જુન જવાર વાવી ને 12 વીઘાની એમાં પાણી વારે એની કંઈ પરવાર ને તી કામ બધું ભેરું થતું જાય.
અને માણું હોય જો માંડવી વીણે અટાણે ખેતરનું કામ ધામ ધખર ચાલુ છે એ કે કાલે હે ને ધાણા વાવે દેવા તી 2 ટ્રેક્ટર જો ઉપરા ઉપર ચાલુ કરી દીધા તી એવા માણું હે ને ના પુગાવ્યા તે આગળ 2 ટ્રેક્ટરો બંધ કરે ને પછી ભેરા વીણવા માંડી છે ને પછી પાછું હાંજી વીણાઈ જાય ને તારો આ દાંતીમાં ને રાપમાં ને વીણાઈ જાય ને તો થાંભલો મારીએ ને નકર પછી કાલે થાંભલો મારતી છે. હાલો અટાણે 3 વાગ્યા અને માણસો ચા બનાવવા મૂકી દીધો તે આપણે બની જાય એટલે પછી દેવાના ખેતરમાં માંડવી વીણે ને એના હતું સા મૂકી દીધો. હાલો સા દેતી આવા થર્મોસ લઈ લીધું મોટું બધું અને સા દેતા માણસોને વાટ જોઈને બેઠા અહીંયા કામ કે 3 થાય ને એટલે વાટ જોવે પછી સારી દી આખો થાકી જાય કામ કરે ને પછી ટાણે સાતા પીવો જોઈએ બિચારાને દી આખો તેમાં ખેતરમાં કામ કરતા હોય તે હાલો જણ વાટ જોઈને બેઠા અહીંયા તો ફટાફટ સા દેતા. જ્યાં લીલી ઝાડવા હે માંડવીના હેઠા મેં રહી ને તેમાં દાંતીને મારીને તે નીકળ્યા લીલા ઝાડવા તે એક કુંડરિયા જેટલી હે મલકની માંડવી તે હાલો તોડે લઈએ ખાવાની બહુ મજા આવે ન હોય ને તો લીલી માંડવી બહુ ભાવે તેમાં હે લીલી માંડવી હાલો હું તોડે લઈએ હેકવા થાય ઘેર લેતી જાય ને તે તાણી વગરના બગલા હે ખેતરમાં એટલે આ બગલા અટાણે હિયારામાં જવા જોડે પછી નહીં જવા જોડે ઢેકલાનું હોય હે જીવડા નીકળે ને જગ્યા લીલી હોય તો ખાવા આવે. તમને અમારા વિડીયો ગમે તો લાઈક શેર સબસ્ક્રાઈબ કરો.